Hello children, welcome to our English World Class 8th. Okay children, how are you? Are you feeling healthy and happy? Wish you all happy learning. Okay? Children, in the previous lesson we learned about unit 1, that is family. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పానమ్మా, ప్రతి యూనిట్కి ఒక నేమ్ ఉంటుందని. 8th క్లాస్ నుంచి కూడా ప్రతి యూనిట్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది, ఒక టైటిల్ ఉంటుంది. రిగార్డింగ్ ద టైటిల్ మీకు రిమైనింగ్ లెసన్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్. ఆ టైటిల్ బేస్ చేసుకొని మిగతా 3 లెసన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, యూనిట్ 1 నేమ్ ఏంటమ్మా? దట్ ఈస్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, అండర్ ఫ్యామిలీ ఏ రీడింగ్, బి రీడింగ్ అండ్ సి రీడింగ్ వి డిస్కస్డ్. నౌ కమ్ టు ది యూనిట్ 3. వాట్ అబౌట్ సెకండ్ యూనిట్? ఇట్ ఈస్ డిలీటెడ్. సెకండ్ యూనిట్ని గవర్నమెంట్ సిలబస్లో తీసేసింది, అందువల్ల మనం 3 యూనిట్ నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ యూనిట్ చిల్డ్రన్? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ యూనిట్? దట్ ఈస్ హ్యుమానిటీ. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ? Do you know what is the meaning of humanity? ఓకే, ఐ థింక్ యూ నో వెల్. మీకు బాగా తెలుసు అనుకుంటాను. హ్యుమానిటీ అంటే మానవత్వము తెలుగు భాషలో. ఇంగ్లీష్లో అయితే కైండ్నెస్ టువర్డ్స్ అదర్స్, ఇతరుల మనం చూపేటువంటి మంచితనాన్ని హ్యుమానిటీ అంటాం అనమాట. అండర్స్టాండ్? కైండ్నెస్ టువర్డ్స్ అదర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఇన్ తెలుగు మానవత్వము. సో ఫ్రమ్ యూనిట్ 3 we have learned 3 lessons. Or we are going to learn 3 lessons. That is reading A. You can see here on the screen. Reading A, the selfish giant part 1, and reading B, the selfish giant part 2, and reading C, the garden within, that is poetry poem. Okay children, once again note the topics under this unit humanity. First one is the selfish giant part 1, and B reading the selfish giant part 2, and C reading the garden within, that is poetry poem. Okay children, good. Now I am going to teach the lesson the selfish giant. మనం ఏ రీడింగ్ నేర్చుకుందామా? ఏ రీడింగ్ ద సెల్ఫిష్ జైంట్. ఆ లెసన్ ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే చిల్డ్రన్, రెడీ? ఆల్ ఆఫ్ యూ రెడీ విత్ యువర్ పెన్ అండ్ నోట్బుక్? ఓకే, ఐ హోప్ యూ ఆల్ గాట్ విత్ పెన్ and notebook. Okay, while teaching you note down the meanings and hard meanings and vocabulary. Correct the vocabulary and hard meanings when you learn the lesson. So అందరూ పెన్ నోట్బుక్తో రెడీగా ఉన్నారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. వీఆర్ ఆల్ గుడ్ చిల్డ్రన్. సో రెడీ విత్ యువర్ పెన్ అండ్ నోట్బుక్, రెడీ టు లిసన్ ద లెసన్. ఓకే చిల్డ్రన్, వాట్ ఈస్ ద సెల్ఫిష్ మీనింగ్? వాట్ డూ యూ మీన్ సెల్ఫిష్? ఎస్, వీ నో ఆల్ వెల్, మ్యాన్ ఈజ్ సెల్ఫిష్ ఆల్వేస్. మానవుడు ఎప్పుడు స్వార్థపరుడే కదమ్మా. సో సెల్ఫిష్ మీన్స్ స్వార్థము తెలుగులో. ఇంగ్లీష్ పర్సనల్ ప్లెజర్, పర్సనల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ పర్సనల్ ప్లెజర్ ఆర్ పర్సనల్ ప్రాఫిట్ అంటే మన స్వలాభాపేక్ష అంటారు, ఆర్ స్వలాభము అంటారు. మన స్వార్థం కోసం, మన లాభం కోసం లాగా చేసేదాన్నే సెల్ఫిష్ అంటారు. ఓకే, స్వార్థము. See here the selfish giant. What is the meaning of giant? Have you ever seen giant? What is giant? Have you ever seen giant? How is it? Is it a bird or is it an animal or human being? Yes, children, guess what is giant? Some of you know the meaning for giant. Before giving the meaning giant, I want to show the picture. Look at the picture here. What is the picture here? See, look at the picture. What is that? How is the man here? Who is that man? Have you ever seen that man? Yes, how is the man here? How does he feel? How many people around him? Where is the man sitting? Just to think what are the questions I am asking you, children. Who is the man there? Just children, who is the man? What do you notice in the picture, children? What is the poster, size of the poster and picture and figure looking at the children? Yes, what is the mood of the children? How are the children? Yes, look at the picture, children. How is the man? What are the children there? How are the children there?
Are they happy or sad? Is that man happy or sad? See children, here is the man. He is giant. Do you know what is giant? Giant means రాక్షసుడు. ఎప్పుడైనా మీరు చూసారా రాక్షసుని? I have never seen a giant. కానీ మీకు అప్పుడప్పుడు రాక్షస కథలు వింటూ ఉంటాం కదా. రాక్షసుడు అంటే చాలా హార్డ్గా ఉంటాడని, తర్వాత చాలా భయంకరంగా ఉంటాడని మనం వింటూ ఉంటాం కదా. See, he is the man. He is the giant. See how is the giant there? But how are the children here? They're happy or sad? Their children are very happy, but giant feels something sad or something piteous. His figure is very piteous. తను ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. పిల్లలు హ్యాపీగా ఉన్నారు కదమ్మా. That is the picture. Where is the giant sitting? Where is the giant? See, maybe in a garden, I think. Okay, ట్రీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ జైంట్ గార్డెన్లో కూర్చున్నాడు కదా. గార్డెన్లో కూర్చున్నాడు. చాలామంది పిల్లలు ఆ జైంట్ మీదకి వెళ్తూ ఉన్నారు, ఎక్కుతూ ఉన్నారు. సో జైంట్ ఈజ్ అ బిగ్ పర్సనాలిటీ. సో జైంట్ హ్యాస్ బిగ్ పర్సనాలిటీ దాన్ మ్యాన్. సో children are not able to catch him. So see, one boy is sitting, one boy is climbing with the help of the ladder. ఒక అబ్బాయి నిచ్చెనేసుకొని ఎక్కుతున్నాడు కదా జైంట్ మీదకి. అలాగే one girl crying happily, other boy standing on his leg, one boy standing on his thigh, another boy sitting on his thigh, right thigh, left thigh. See, children are around him and feeling happy, but giant is thinking some sad. Okay children, so the giant is sitting in a garden, and here the children are happy and feeling happy and pleasuring and enjoying in the garden. Okay, that is the picture. So according to this picture, children, మీరు ఒకసారి బొమ్మను చూసి అర్థం చేసుకోండి. అంటే అక్కడ ఒక రాక్షసు ఉన్నాడు, తర్వాత ఒక పిల్లలు ఉన్నారు, ఒక గార్డెన్ ఉంది కదా. ఆ సిచ్యుయేషన్ మనకు అలా అనిపిస్తుంది కదా. ఒక గార్డెన్లో ఒక రాక్షసి, అలాగే కొంతమంది పిల్లలు ఆడుతూ ఉన్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది కదమ్మా. ఓకే, సి బిఫోర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ద లెసన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ learn about the poet. Before this we are going to learn about the poet. Who is the writer of this poem lesson? Do you know who is the author of this lesson? Yes, look at Oscar Wilde. This lesson, the selfish giant, స్వార్థ పూరిత రాక్షసుడు. That is the lesson, స్వార్థ రాక్షసుడు. This lesson it is a small playlet. It's a small playlet. It's that means చిన్న నాటిక ఆర్ చిన్న డ్రామా అనమాట. ఈ డ్రామాని రాసింది ఎవరంటే హిజ్ నేమ్, ద ప్లేలెట్, ద డ్రామాటిస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఆస్కార్ విల్డే. ఆస్కార్ విల్డే. Are you looking at on the screen? This man, Oscar Wilde. This lesson is 2 parts. That is reading A and reading B. That means part 1, part B, part 2. Selfish giant part 1, selfish giant part 2. This small playlet written by Oscar Wilde. He was an Irish poet, Irish writer. Irish means who is Indian? Who lives in India is called Indian. భారతదేశంలో ఉండేవాడిని భారతీయుడు ఆర్ ఇండియన్ అంటారు కదా. అలాగే ఐర్లాండ్లో ఉండే రెసిడెంట్ని ఐరిష్ అంటారు. సో ఐరిష్ పోయెట్ అనమాట. ఈయన ఐరిష్ రైటర్. ఎవరు? హూ ఈస్ ఆస్కార్ విల్డే. ఈ పాఠాన్ని రాశారు. ఆయన ఐరిష్ దేశస్థుడు, ఐర్లాండ్ దేశస్థుడు, ఐరిష్ రైటర్, రచయిత, అలాగే ఒక కవి. ఆయన నాటక రచయిత అనమాట. కొన్ని ప్లేలెట్స్ కూడా రాస్తారు. He was born in 1854, October 16. October 16, 1854లో జన్మించారు. And he passed away in the year 1900, 30th November. నవంబర్ 30వ తారీఖు 1900 సంవత్సరంలో తను స్వర్గస్థులైనారనమాట. సో హీ వాజ్ ఎ గ్రేట్ పోయెట్ అండ్ ప్లే రైటర్. ఆయన మంచి రచయిత, అలాగే కవి, అలాగే నాటక రచయిత. నాటకాలు రాస్తారు, మంచి రచయిత. అండ్ ఆల్సో హీ బికమ్ ఏ లండన్ మోస్ట్ పాపులర్ లండన్ ప్లే రైట్స్.
హీ గాట్ ఫేమస్, హీ గాట్ ఫేమ్ అండ్ నేమ్ ఇన్ లండన్. లండన్లో కూడా ఆయనకి మంచి పేరు వచ్చింది. అండ్ ఆల్సో హీ రోట్ సో మెనీ ఎపిగ్రామ్స్. హీ రోట్ సో మెనీ ఎపిగ్రామ్స్. డూ యూ మీన్ ఎపిగ్రామ్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎపిగ్రామ్? Epigram means short collections of poems that are belonging to laughing and pleasure. ఆనందాన్ని ఆహ్లాదాన్ని కలిగించే పద్యాలనే ఎపిగ్రామ్స్ అంటారు. మీకు తెలుగు భాషలో చాటువులు అంటారు, చాటు పద్యము అంటారు. మీ తెలుగు టీచర్ చెప్పుంటారు చాటువులని. సో ఎపిగ్రామ్స్ మీన్స్ హీ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ హిస్ ఎపిగ్రామ్స్. దట్ మీన్స్ ద రైటింగ్స్ poems of laughing or comic poems, short way comic poems. He is a great poet and great writer, great dramatist. Understand? He wrote so many novels also. He is famous for his novels. Those are all. What are the picture of Dorian Gray and Play. And he wrote a novel, great novel, that is Picture of Dorian Gray. And also Play, play ante aata, another meaning naatakamu, drama. Play ante English lo play. And also he wrote a play, that is a drama, that is The Ignorance of Being Earnest. The Ignorance of Being Earnest, The Happy Prince and other tales. ఇంకా హ్యాపీ ప్రిన్స్ అనే కథలు, ఇంకా వేరే కథలు, టేల్స్ మీన్ స్టోరీ, అవన్నీ రాస్తారనమాట. సో ఈ స్టోరీ మాత్రం అతను పిల్లల కోసం కొన్ని స్టోరీస్ రాస్తారు, కొన్ని నాటకాలు వాటిలోంచి తీసుకోబడింది. దట్ ఈస్ సెల్ఫిష్ జైంట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఆస్కార్ విల్డే. అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? వీ హ్యావ్ లెర్న్ అబౌట్ ద ఆథర్ ఆల్రెడీ. హూ ఈస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ దిస్, హూ ఈస్ ద రైటర్ ఆఫ్ దిస్ డ్రామా? It is small drama, The Selfish Giant. Who is the writer of this drama? Oscar Wilde. Which country he belongs? He belongs to Ireland. He is a great poet, great writer. He was born in 1854. He passed away 1900. And he wrote so many novels, poems, short poems, epigrams and playlets. కొన్ని డ్రామాలు, కొన్ని నవలలు, అలాగే కొన్ని పద్యాలు అవన్నీ రాస్తారనమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పోయెట్. సి లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్ అబౌట్ ద పోయెట్, జస్ట్ నోట్ డౌన్. బట్ ఈయన ఆస్కార్ విల్డే గారు ఈ పాఠాన్ని రాశారు. దాన్ని ఒక యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ స్మాల్ స్టోరీ. యాక్చువల్లీ స్టోరీ ఇట్ వాజ్ చేంజ్డ్ ఇంటూ ఏ స్మాల్ ప్లే బై రేయాన్ టేలర్. మిస్టర్ రేయాన్ టేలర్ అని ఆయన దీన్ని నాటిక రూపంలో రూపొందించారు. అండర్స్టాండ్? యాక్చువల్లీ ది స్మాల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ది స్టోరీ బై ఆస్కార్ విల్డే. అంటే ఆస్కార్ విల్డే గారు దీన్ని ఒక స్టోరీగా రాస్తే దాన్ని ఒక చిన్న నాటిక రూపంలో దాన్ని మార్చి రాశారు మిస్టర్ రేయాన్ టేలర్. అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? సో దిస్ ఈజ్ ద స్మాల్ ప్లేలెట్, చిన్న నాటిక, చిన్న డ్రామా. దిస్ ఈజ్ ద స్టోరీ. ఇది ఒక కథ. ఈ కథనే నాటిక రూపంలో రాశారు. ఎవరు? రేయాన్ టేలర్. అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఓకే. నౌ కమ్ టు పార్ట్ 1, ద సెల్ఫిష్ జైంట్. పార్ట్ 1, ద సెల్ఫిష్ జైంట్. వాట్ ఈజ్ సెల్ఫిష్ జైంట్? ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా, స్వార్థ రాక్షసుడు. ఓకే. సెల్ఫిష్ జైంట్. Before going to this lesson, I give you the characters of the lesson. దీంట్లో ఎంతమంది క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారంటే, క్యారెక్టర్స్ మీన్స్ పాత్రలు. ఎంతమంది నాటిక వేశారు, దీంట్లో ఉన్న పర్సనాలిటీస్ ఏంటో మనం చూద్దాం. హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్? జస్ట్ ఈ నోట్ డౌన్ హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్. జస్ట్ మీరు, నేను చెప్తానమ్మా, నోట్స్ రాసుకోండి. ఎంతమంది ఈ ప్లేలెట్లో ఉన్నారో వాళ్ళ నేమ్స్ అన్నీ చెప్తాను, నోట్ డౌన్. తర్వాత మీకు ఎంత నంబర్ నాకు చెప్పాలి. ఓకేనా? రైట్. ది సెల్ఫిష్ జైంట్ 1 and 2 together we have some characters. First one, old giant. Second one, the giant. The third one, tall girl. Fourth one, short girl. Fifth one, graceful girl. Sixth one, scare girl. Seventh one, round boy. Eighth one, snow and frost. Ninth one,
North Wind. 10th one, Autumn. And but last and least, the child, little boy. Children understand? Just once again I call out the characters. You note down the notes. Just you count and note down. Right? Old giant, the giant, tall girl, short boy, square girl, graceful girl, round boy, snow and frost, north wind, autumn, and the child, that is little boy. Understand? How many you got, children? How many? Yes, totally 11 or 12 characters are in this drama. Okay? It's a small, played small drama. Okay, children? Right. Yes. What is old giant? What is the giant? Children, old giant anna, giant anna, ee paatamlo okate amma. Old giant ante it has a good nature, and giant means it has a selfish nature. ఓల్డ్ జైంట్ అంటే తను మారిన తర్వాత మంచిగా అయిన తర్వాత ఓల్డ్ జైంట్, మంచి క్యారెక్టర్లో ఉన్నప్పుడు ఓల్డ్ జైంట్, తర్వాత సెల్ఫిష్గా స్వార్థంగా ఉన్నప్పుడు ద జైంట్ అంటారు. అండర్స్టాండ్? సో ఓల్డ్ జైంట్ జైంట్ ఒకటే ఏమా, ఈ డ్రామాలో జైంట్ అన్న ఓల్డ్ జైంట్ అన్న ఒకటే క్యారెక్టరు. కానీ ఓల్డ్ జైంట్ అంటే మంచిగా ఉండం, తను స్వార్థం లేకుండా మంచిగా హ్యుమానిటీగా ఉన్నప్పుడు ఓల్డ్ జైంట్, ఆ నేచర్ చూపించినప్పుడు. ద జైంట్ అంటే తను చాలా సెల్ఫిష్గా ఉండమే ద జైంట్. సో ఈ డ్రామాలో అంటే రీడింగ్ ఏ కానీ రీడింగ్ బి కానీ ఓల్డ్ జైంట్ అంటే మంచి నేచర్తో ఉన్న జైంట్ అని, హ్యుమానిటీ జైంట్ అని. ద జైంట్ అంటే సెల్ఫిష్ జైంట్ అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకళ్ళే అక్కడ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మారిందనమాట, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ మారింది. ఒకే జైంట్ అంటే ఒకళ్ళే, కానీ వాళ్ళ బిహేవియర్లో ఉన్న మార్పును బట్టి ఓల్డ్ జైంట్ న్యూ అంటే తన హార్ట్లో, తన మైండ్లో, తన స్వభావాన్ని, తన నేచర్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఓల్డ్ జైంట్ న్యూ జైంట్గా చెప్పడం జరిగింది. సో ఓల్డ్ జైంట్ అంటే తన నేచర్ మంచిగా ఉండి హ్యుమానిటీగా ఉన్నప్పుడు ఓల్డ్ జైంట్. మళ్ళీ తన నేచర్ మార్చుకొని ఎప్పుడు సెల్ఫిష్గా మారిపోయాడో అప్పుడు జైంట్ అన్నారు. సో ఈ డ్రామాలో ఈ జైంట్ రెండు విధాలుగా ప్రవర్తిస్తుంది అనమాట. అంటే హ్యుమానిటీగా మంచిగా ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుంది, సెల్ఫిష్గా ఉంటుంది. సెల్ఫిష్గా ఉన్నప్పుడు ద జైంట్ అని చెప్పడం జరిగింది డ్రామాలో. తర్వాత స్వార్థంగా మంచిగా ఉన్నప్పుడు, కైండ్గా చాలా దయగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ఓల్డ్ జైంట్గా చెప్పడం జరిగింది. అంటే మారకముందు జైంట్, మారిన తర్వాత ఓల్డ్ జైంట్ తన స్వభావాన్ని తెచ్చుకున్నాడు. ఓకే children, let us read the lesson. While I am reading, just look at the screen and observing how I read the lesson. Or if you have textbook, you look at the textbook and study while I am reading. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే తీసి చూసుకోండి అమ్మ, చూస్తూ ఉండండి. లేదా స్క్రీన్ మీద నేను చదువుతూ ఉంటాను, మీరు గమనించుకొని చూస్తూ ఉండండి. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఓకే. సి పార్ట్ 1. Old giant and the giant refer to the same character. Old giant is a selfish character, whereas the giant is a kind character. Children, now we understand the old giant and giant are the same characters. మీరు చెప్పారు కదమ్మా, giant అన్న old giant అన్న giant అన్న సేమ్ క్యారెక్టర్స్, ఒకళ్ళే ఇద్దరు ఒకటే. కానీ old giant అంటే సెల్ఫిష్ క్యారెక్టర్, giant ఈజ్ కైండ్ క్యారెక్టర్. అంటే ఓల్డ్ జైంట్ సెల్ఫిష్గా ఉండి మంచి కైండ్ జైంట్గా మారినప్పుడు జైంట్ అన్నాము. అండర్స్టాండ్? ఓల్డ్ జైంట్ ఈజ్ సెల్ఫిష్ క్యారెక్టర్, వేరాస్ జైంట్ ఈజ్ ఎ కైండ్ క్యారెక్టర్. అండర్స్టాండ్? ఓల్డ్ జైంట్ అనేది జైంట్గా మారిపోయినప్పుడు, సెల్ఫిష్ కాస్త హ్యుమానిటీగా వచ్చినప్పుడు ఈ జైంట్ రెండు క్యారెక్టర్స్గా ఉంటుంది, ఓల్డ్ జైంట్ అండ్ ద జైంట్. ఓకే చిల్డ్రన్? ఓకే. That is about the lesson. Now I read the lesson carefully. Just you read, you study while I am reading and note down the hard topics, hard words which you cannot understand, which you cannot understand. నేను చెప్పేటప్పుడు మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి. నోట్స్ని మీరు హార్డ్ వర్డ్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. వొకాబులరీ సమ్ టైమ్స్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ వస్తాయి, యాంటోనిమ్స్, సినానిమ్స్ అన్నీ నోట్ అవుట్ చేసుకోండి. ఓకేనమ్మా? ఓకే. గెట్ రెడీ విత్ యువర్ పెన్ అండ్ నోట్బుక్ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్. ఓకే, రైట్. An old giant addresses the audience directly. The action plays out behind him as he describes it.
ఓకే. అండ్ ఓల్డ్ జైంట్ అడ్రస్ ఇస్ ద ఆడియన్స్ డైరెక్ట్లీ. ఇక్కడ ఓల్డ్ జైంట్ తనే గట్టిగా అడ్రస్ అంటే అంతా అని చెప్పుకుంటుంది. ఎవరితో? ఆడియన్స్ మీన్స్ వ్యూవర్స్, ప్రేక్షకులతో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆడియన్స్ అంటే వ్యూవర్స్తో మాట్లాడుతుంది, చూసే వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంది, డైరెక్ట్గా మాట్లాడుతుంది. ద యాక్షన్ ప్లేస్ అవుట్ బిహైండ్ హిమ్ యాజ్ హీ డిస్క్రైబ్స్ ఇట్. తానే ఈ డ్రామాలో ఎట్లా అడ్రస్ చేసుకుంటుందంటే ఓల్డ్ జైంట్, ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు ఓల్డ్ జైంట్ మాట్లాడుతుంది, ఏమైనా మాట్లాడుతుందో చూడండి. I once owned a large, lovely garden with a soft green grass. Here and there, over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. Okay, here old giant speaking. Just I read out and then I will give you the meaning. నేను చదువుతానమ్మా, తర్వాత మీకు మీనింగ్ చెప్తాను. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in my garden. But one day I come back. I had been to visit my friend the Cornish orge and had stayed with him for 7 years. After the 7 years over, I had said all that I had to say and determined to return my own castle. When I arrived, I saw children in my garden. ఓకే, ఓల్డ్ జైంట్ మాట్లాడుతుంది చూడమ్మా. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఓల్డ్ జైంట్ ఏం చేస్తుందంటే తన ఫ్రెండ్ కార్నిష్ ఆర్గే అనే తనకి ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. ఈ జైంట్కి కార్నిష్ ఆర్గే అనే ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అనమాట. ఆ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ 7 years ఉంటుందన్నమాట. ఎవరు? జైంట్ ఉన్నప్పుడు తను మళ్ళీ వస్తుంది, అప్పుడు మాట్లాడుతుంది. ఒకప్పుడు వన్స్ ఐ ఓన్డ్ ఏ లార్జ్ లవ్లీ గార్డెన్. ఓన్ అంటే సొంతగా నాకు ఒక పెద్ద లవ్లీ అందమైన తోట ఉండేది. విత్ సాఫ్ట్ గ్రీన్ గ్రాస్, చక్కగా గడ్డితో గ్రీన్గా ఉండే గడ్డి ఉండేది నా తోటలో. హియర్ అండ్ దేర్ ఓవర్ ద గ్రాస్ స్టూడ్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ లైక్ స్టార్స్, అండ్ దేర్ 12 peach trees that in spring time broke out into blossoms pink and the pearl, and in the autumn before rich fruit. Understand children? ఓకే, నాకు పెద్ద అందమైన తోట ఉండేది నా సొంతగా. గ్రీన్ గ్రాస్లో స్టార్స్ లాగా ఫ్లవర్స్, అందమైన ఫ్లవర్స్ స్టార్స్ లాగా పూస్తూ ఉండేవి. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్? స్ప్రింగ్ మీన్స్ వసంత ఋతువు తెలుగులో కదా. వసంత ఋతువు ఎలా ఉంటుంది? చెట్లు చిగురిచ్చి పూలు పూస్తాయి కదా. మై మదర్ పోయంలో కూడా స్ప్రింగ్ అనే పదం వచ్చింది. సో స్ప్రింగ్ అంటే వసంత ఋతువు, బాగా ఫ్లవర్స్ పూసి వసంత ఋతువులో మంచిగా స్టార్స్ లాగా నా తోట నిండా పూలు ఉండేవి, మెరుస్తూ చక్కగా ఉండేది. అలాగే పీచ్ ట్రీస్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ ద రెడ్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రమ్ చైనా దేశంలో పండేటువంటి ఒక రెడ్గా ఉండే ఫ్రూట్స్ అనమాట పీచ్ ట్రీస్. ఆ చెట్లు ఎర్రటి ఫ్రూట్స్ పోస్తాయి అనమాట. ఆ పీచ్ ట్రీస్తో 12 అంటే డజన్ పీచ్ ట్రీస్, అంటే 12 పీచ్ ట్రీస్ తన గార్డెన్లో ఉండేవి. చక్కగా ఆటం రాగానే మంచి పింక్ కలర్లో, పర్ల్స్ అంటే వైట్ అనమాట, ముత్యాలు. పర్ల్ అంటే తెల్ల కలర్లో, పింక్ రంగులో చక్కగా ఆటం సీజన్లో మంచిగా తోట నిండా పూలు పూసి, తర్వాత స్ప్రింగ్లో పూలు పూసేవి, అలాగే ఆటంలో రిచ్ ఫ్రూట్స్ అంటే మరిన్ని ఫ్రూట్స్ పూసి తోట అంతా అందంగా ఉండేదన్నమాట. ఆటం అంటే గ్రీష్మ ఋతువు, శరద్ ఋతువు అనమాట. ఆకులు రాలిపోయే కాలం కదా. మీకు ఋతువులు ఉన్నాయి కదా, సీజన్ 6 ఉన్నాయి కదా, వాటిల్లో స్ప్రింగ్ ఆటం ఒకటి అనమాట. స్ప్రింగ్ సీజన్లో మంచిగా ఫ్లవర్స్ పూస్తాయి, ఆటంలో ఫ్రూట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఇంకా నాకు బాగా చెట్ల నిండా పీచ్ ఫ్రూట్స్ ఉండేవి, 12 పీచ్ ట్రీస్ ఉండేవి, వైట్ కలర్లో పింక్ కలర్లో చాలా ఫ్రూట్స్ ఉండేవి. తర్వాత మంచి ఫ్లవర్స్ స్టార్స్ లాగా మెరుస్తూ ఉండేది నా తోట అంతా. సో ఇక్కడ గార్డెన్ ఎలా ఉందో డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాడు జైంట్. అర్థమవుతుందా చిల్డ్రన్? హౌ ఇస్ ద గార్డెన్? With full of flowers, green grass, full of fruits, peach trees. See? And also birds sat on the trees and sang so sweetly. ఆ చెట్ల మీద చెట్లన్నీ కూర్చొని బాగా sang sweetly, అందంగా మధురంగా పాడుతూ ఉండేవి. Understand? The children under the tree stopped their games in order to listen them.
పిల్లలు కూడా ఆ చెట్ల కింద వచ్చి కూర్చొని ఆ పక్షుల యొక్క పాటలు విని ఆడడం కూడా ఆపేసి ఆ పక్షుల యొక్క ఆ బర్డ్స్ యొక్క సాంగ్స్ వింటూ ఉండేవాడు అనమాట. అట్లా దట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ హిస్ గార్డెన్. వన్స్ ఒకనొకప్పుడు తను అలా ఉండేది తన గార్డెన్. అర్థమైందా? ఫ్లవర్స్తో, ఫ్రూట్స్తో మంచి గ్రీనిష్గా, తర్వాత పిల్లలు ఆడుకుంటూ, పక్షులు పాడుతూ అలా తన గార్డెన్ని అలా వర్ణించాడు అక్కడ జైంట్. అర్థమవుతుందమ్మా? అంత మంచిగా ఉండేది అనమాట గార్డెన్. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in my garden. ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం పిల్లలు వచ్చి నా తోటలో ఆడుకునేవాళ్ళు. మై గార్డెన్. See here my big letter. See, understand children? Here my, look at here, my, understand? Here children, my, understand word? My means what? నా తోటలో ఆడుకునేవాళ్ళు. ఎవరు? పిల్లలందరూ వచ్చి నా తోటలో ఆట ఆడుకునేవాళ్ళు మధ్యాహ్నం పూట. బట్ వన్ డే ఐ కెమ్ బ్యాక్. అలా జరుగుతూ ఉండేది అనమాట. ప్రీవియస్ అంటే ఈ జైంట్ ఏం చేశాడంటే, కార్నిష్ ఆర్గన్ తన ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా, కార్నిష్ ఆర్గన్ తన ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా, ఆ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. 7 years ఉన్నాడు అనమాట. ఆ 7 years అందరు పిల్లలు ఇలా తన తోటలో ఆడుకుంటూ మంచిగా అందమైన తోటలో ఆడుతూ బాగా ఉండేవాళ్ళు అనమాట. తర్వాత ఇప్పుడు 7 years తర్వాత అండ్ హీ స్టేడ్ విత్ హిమ్ ఫర్ 7 years. ఆఫ్టర్ ద 7 years ఓవర్ ఐ హ్యాడ్ ఆల్ దట్ హ్యాడ్ టు సే. ఇంకంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను చెప్పాను, ఐ డిటర్మైన్ టు రిటర్న్ మై ఓన్ క్యాసెల్. ఇంకా ఏమని నిర్ణయించుకున్నానంటే, నేను తిరిగి నా క్యాసెల్ మీన్స్ లార్జ్ బిల్డింగ్, పెద్ద కోట అనమాట. పురాతన కాలంలో కట్టడాన్ని పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఓల్డెన్ డేస్లో పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని క్యాసెల్ అంటారు. లార్జ్ కోట, లార్జ్ బిల్డింగ్స్. తిరిగి నా పెద్ద భవనానికి నేను వెళ్ళిపోతాను. భవనం అనమాట. నా కోటకు నేను వెళ్ళిపోతానని నిర్ణయించుకున్నాను అనమాట. ఎవరు? ఓల్డ్ జైంట్. వేర్ హీ స్పెంట్ టిల్ నౌ. ఇప్పటి వరకు ఎక్కడున్నాడు? కార్నిష్ ఆర్గే తన ఫ్రెండ్ దగ్గర. హౌ మెనీ ఇయర్స్ హీ స్పెంట్ దేర్? 7 years కదా, 7 సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్నాడు కదా. ఇప్పుడు నేను తిరిగి నా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను, నా భవనానికి అని చెప్పేసి నా క్యాసెల్కి వెళ్ళిపోతానని చెప్పి వచ్చేసాడు అనమాట. When I arrived, I saw children playing in my garden. See, my, here selfish mind. Children, understand? My here. What is my? Children, what is my here? My garden. Okay? My garden. వాట్ ఈజ్ మై గార్డెన్? నా తోటలో నేను ఆడుకుంటాను. నా తోటలో నేను పిల్లలందరూ నా తోటలో ఆడుతున్నారే నేను వచ్చేసరికి అని చెప్పి ఆ జైంటు అనుకుంటూ ఉన్నాడు. అండర్స్టాండ్? సో జైంట్ వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ద చిల్డ్రన్ డూయింగ్ దేర్? వాట్ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ డూయింగ్ దేర్? దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్. When the giants visit, the children are using to play in the గార్డెన్. పిల్లలందరూ ఆ గార్డెన్లో ఆడుతూ ఉన్నారనమాట. అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఓకే, దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్. సీ మై గార్డెన్. హియర్ మై క్యాపిటల్ లెటర్. సీ చిల్డ్రన్, హియర్ మై అండ్ హియర్ మై. అండర్స్టాండ్? మై గార్డెన్, నా తోట. దట్ ఈస్ సెల్ఫిష్. సో హియర్ my, the capital letters. అండర్స్టాండ్? నా తోటలో పిల్లలందరూ ఆడుతూ ఉన్నారన్నమాట. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఓల్డ్ జైంట్ టాక్స్. అలా ఓల్డ్ జైంట్ మాట్లాడుతూ ఉంది. అలా ఉండేది నా తోట. ఒకప్పుడు నా తోట అలా ఉండేది. ఇప్పుడు ఇప్పుడు అట్లాంటి తోటలో అలా ఉన్నప్పుడు పిల్లలందరూ వచ్చి ఆడుతూ ఉన్నారు. సరే, జైంట్ వచ్చేసింది తోటలో. తను వచ్చేసరికి పిల్లలందరూ గార్డెన్లో ఆడుతూ ఉన్నారు కదమ్మా. ఆడుతూ ఉన్నారా? ఓకే. హియర్ children, here come to next lesson. Okay, the giant speaks. Now the giant talks. What are you doing here? ela chindesa giant. What are you doing here? Giant గట్టిగా అరిచింది. ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ అనిందట. అనగానే the children run away. పిల్లలందరూ వెళ్ళిపోయారు. భయం వేసింది. జైంట్ గట్టిగా అరిచిందనమాట. నా తోటలో పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారా? ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ అని అడగగానే పిల్లలందరూ మీరంతే కదా, ఎక్కడ ఆడుతూ ఉంటారు. పెద్దవాళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తున్నారా ఇక్కడ అరిస్తే మీరు జస్ట్ స్కాటర్ అనమాట కదా, వెళ్ళిపోతారు కదా.
అందరూ ఇంకా తలా ఒక దిక్కు వెళ్ళిపోతారు కదా, ఎవరి వైపు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. అమ్మో అమ్మో ఎవరు అంకులు అరుస్తున్నారు, ఎవరు ఆంటీ అరుస్తున్నారు అని చెప్పేసి చాలా భయంతో వెళ్ళిపోతారు కదా. అలాగే జైంట్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ హియర్ అని గట్టిగా అరిచింది. అరగానే ద చిల్డ్రన్ రన్ అవే, పిల్లలందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు జైంట్ అంటుంది, మై ఓన్ గార్డెన్ ఈజ్ మై ఓన్ గార్డెన్, ఎనీవన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ ఐ విల్ అలో నోబడీ టు ప్లే ఇట్ ఇన్ విత్ బట్ మై సెల్ఫ్. ఏమంటుంది తెలుసా, మై ఓన్ గార్డెన్ ఈజ్ మై ఓన్ గార్డెన్, నా తోటే, ఎనీవన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్, ఎవరికన్నా అర్థమైందా నేను నా తోట అనేది, ఐ విల్ అలో నోబడీ టు ప్లే ఇన్ ఇట్ బట్ మై సెల్ఫ్, నేను తప్ప ఎవరిని నేను తోటలోకి రానివని ఆడుకోవడానికి, నా తోట నా ఇష్టం నాది, నేనే ఆడాలి, వేరే వాళ్ళు ఎవరు నా తోటలో వచ్చి ఆడకూడదు, ఏమి వీళ్ళు ఎవరికి అర్థం కాలేదా అని జైంట్ ఒక్కతే అంటుందన్నమాట. అండర్స్టాండ్? అలా అన్నప్పుడు ద ఓల్డ్ జైంట్ పాయింట్స్ అవుట్ ద యంగర్ జైంట్ వర్కింగ్ ఆన్ వాల్, పుట్టింగ్ అప్ ఎ సైన్ అండ్ దెన్ లిజనింగ్ టు ద వాల్. హియర్ ఓల్డ్ జైంట్ మీన్స్ వాట్, సెల్ఫిష్ జైంట్ కదా. యంగర్ జైంట్ మీన్స్ న్యూ చేంజ్డ్ జైంట్, కైండ్ జైంట్ కదా. ఇప్పుడు నా తోట నా ఇష్టము, నా గార్డెన్లో నేనే ఆడాలి, వేరే వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు, అసలు ఎవరు ఆడుతున్నారని చెప్పేసి కోపంగా అరిచి ఇంకా ఏం చేస్తుందంటే ఆ గోడ వైపు చూస్తూ ఐ పుట్ ఏ సైన్ టు దెమ్ లిజనింగ్ ఎట్ ద వాల్, అందరు వినేటట్టుగా అందరు చూసేటట్టుగా నేను ఒక సైన్ బోర్డ్ పెడతాను. పుట్టింగ్ ఏ సైన్ మీన్స్ ఒక సైన్ బోర్డ్ తెలుసా మీకు, చిహ్న ఒక బోర్డు పెడతాం కదమ్మా, ఒక బోర్డు పెట్టింది. ఏం బోర్డు పెట్టిందంటే ఐ బిల్ట్ ఏ హై వాల్ ఆల్ అరౌండ్ అండ్ పుట్ అప్ ఏ నోటీస్ బోర్డ్. కాబట్టి నేను పెద్ద గోడ కట్టేస్తాను నా తోట చుట్టూ, అక్కడ ఒక నోటీస్ బోర్డు పెడతాను నేను. డూ యూ నో నోటీస్ బోర్డ్? ఇన్ అవర్ స్కూల్స్ వీ హ్యావ్ నోటీస్ బోర్డ్స్. నో, మనకు నోటీస్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా. సో నేను పెద్ద గోడ కట్టి నా తోట చుట్టూ ఒక నోటీస్ బోర్డు పెడతాను, పెద్ద గోడ కట్టి ఒక నోటీస్ బోర్డు పెడతాను. ఏమని పెడతాను, ట్రెస్ పాసర్స్ విల్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్, trespasses will be prosecuted. What is here? Trespassers will be prosecuted here. Children, trespassers will be prosecuted here. Ante ardham entamma? What is meaning of trespassers? Do you know what is trespassers? That is a notice. మీకు అప్పుడప్పుడు నోటీస్ వినిపిస్తుంటుంది కదా గోడల మీద, ఇక్కడ నోటీసులు అంటించరాదు, ఇక్కడ ఉమ్మి వేయరాదు, ఇంకా నో స్పిట్ ఆన్ ద వాల్, స్టిక్ నో బిల్స్ అలా ఉంటాయి కదా. అలాగే జైంట్ కూడా ఒక నోటీస్ పెట్టేసింది అనమాట. ఏమని, ట్రెస్పాసర్స్ విల్ బీ ప్రాసిక్యూటెడ్. ట్రెస్పాసర్స్ మీన్స్ అతిక్రమదారులు, అతిక్రమించిన వారు శిక్షార్హులు. అంటే అనుమతి లేని వారు శిక్షార్హులు. అంటే నా అనుమతి లేకుండా ఎవరైనా వస్తే నా గార్డెన్లోకి వాళ్ళు ప్రాసిక్యూటెడ్ అంటే శిక్షించబడతాం అనమాట. ఎవరైనా సరే అతిక్రమదారులు అంటారు. అతిక్రమణదారులు అంటే చెప్పకుండా ఎవరైనా అతిక్రమించి నా తోటలోకి వస్తే వారు ప్రాసిక్యూటెడ్, శిక్షార్హులు అని ఒక నోటీస్ పెట్టింది. అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఒక నోటీస్ బోర్డు పెట్టిందనమాట. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా తోటలోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది, వాళ్ళందరికీ పనిష్మెంట్, దే విల్ బి పనిష్డ్. If anyone enter the garden without permission, they should be punished. ఎవరైనా సరే పర్మిషన్ లేకుండా వెళితే వారికి ఖచ్చితంగా పనిష్మెంట్ అనేసి ఒక బోర్డుని అక్కడ హ్యాంగ్ చేసింది. చిల్డ్రన్, నో దట్ ఈస్ ద నోటీస్ దేర్, అండర్స్టాండ్ ద నోటీస్. ఏమా మీకు అర్థమవుతుందా? ఆ నోటీస్ని మీరు గమనించండి. మీకు నెక్స్ట్ లెసన్స్లో హౌ టు ప్రిపేర్ నోటీస్ అనేది మీకు వస్తుంది. సో జస్ట్ నోటీస్ని మీరు గమనించాలి. అర్థమవుతుందమ్మా? ఆ నోటీస్ ఎలా రాయాలి, కొన్ని యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ సమ్ నోటీసెస్. మీరు కొన్ని నోటీస్ కరెక్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్కువ మన హౌసెస్ ముందు ఏముంటుంది చెప్పండి, మన ఇంటి ముందు ఏం పెడతాం బోర్డు. సపోజ్ ఫర్ వన్ వీ హ్యావ్ 2 houses, 1 is emptied, ఒకటి ఖాళీ ఉందనుకోండి, ఏం పెడతాం, ఎస్ టు లెట్ బోర్డు పెడతాం కదా, అద్దెకి ఇవ్వబడునని కదా. అండ్ ఆల్సో బివేర్ ఆఫ్ డాగ్స్, కుక్క ఉన్నది జాగ్రత్త, అలా బోర్డ్స్ పెడతాం కదా. అలాగే ఇది కూడా అలా నోటీస్ బోర్డు పెట్టింది అక్కడ. తన గోడ కట్టి తన గార్డెన్కి ఏమని పెట్టింది, ట్రెస్పాసర్స్ విల్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్ అని పెట్టింది అనమాట. ఐ హర్డ్ ద చిల్డ్రన్ విస్పరింగ్ అవుట్ సైడ్ ద వాల్ ఆన్ దేర్ వే టు స్కూల్. ఇప్పుడు రోజు చిల్డ్రన్ వచ్చి ఆటలాడుకుంటూ ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు హీ నెవర్ సీ ద చిల్డ్రన్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్లో పిల్లలందరూ ఆడుకోవడము జైంట్కి కనపడలేదనమాట. గార్డెన్లో పిల్లలందరూ ఆడుకోవడం జైంటు చూడడం లేదనమాట. సో ఇప్పుడు జైంట్ ఏం చేసింది,
కదా. సో చిల్డ్రన్ ఆర్ జస్ట్ విస్పరింగ్ అంటే చిన్న గుసగుస ఆడుకోవడం అనమాట. గుసగుసగా మాట్లాడుకోవడం, టాకింగ్ స్లోలీ, చిన్నగా మాట్లాడుకోవడం అనమాట. మీరు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతుంటారు కదా, విస్పరింగ్. ఆ చిన్నగా మాట్లాడుకుంటా గోడ ప్రక్కనే మాట్లాడుకుంటూ స్కూల్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ టు ద గార్డెన్, దే ఆర్ నాట్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్. వాడు గార్డెన్లోకి రావటం లేదు, వాళ్ళు ఇంకా ఆడుకోవట్లేదు అనమాట. అక్కడే గొడవకి వెళ్ళిపోయి ఒక్కళ్ళే మాట్లాడుకుంటా ఏదేదో చెప్పుకుంటా ఉన్నారనమాట. అప్పుడు జైంట్ చూడండి ఎంత సీరియస్గా ఉన్నాడు ఇక్కడ. హియర్ లుక్ ఎట్ ద జైంట్ హియర్ పిక్చర్. ఓ చిల్డ్రన్, వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్ దేర్? హీస్ టాకింగ్, హీస్ స్పీకింగ్. వై ఆర్ యు కమింగ్ టు మై గార్డెన్, గెట్ అవే అని పిల్లలందరినీ జైంటు ఏం చేస్తుంది, పంపించేస్తుంది కదమ్మా. జైంటు వాళ్ళందరినీ వెళ్ళగొడుతుంది. అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఓకే, హియర్ చిల్డ్రన్ లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్ హియర్. వాట్ ఈస్ ద జైంట్ డూయింగ్? వెరీ సీరియస్, వెరీ ఫెరోషియస్, చాలా వెరీ వాట్ వి సే, చాలా హార్డ్గా, చాలా కోపంగా, వెరీ ర్యాష్, వెరీ యాంగర్, వెరీ క్రూయల్గా. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ హియర్? డోంట్ కమ్ టు మై గార్డెన్, హీ సేయింగ్. సో పిల్లల్ని అతను నెట్టేస్తున్నాడు, కోపంగా మాట్లాడుతున్నాడు. లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్ హియర్. హౌ ఈస్ ద ఫేస్ ఆఫ్ జైంట్? జైంట్ ఎలా ఉంది జైంట్ ఫేస్ చూడండి. ఇక్కడ ఎంత కోపంగా మాట్లాడుతున్నాడు జైంట్, ఎంత సీరియస్గా ఉన్నాడు. లుక్ ఎట్ చిల్డ్రన్, ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ ద జైంట్ ఫేస్ ఫీలింగ్స్? వెరీ క్రూయల్. సి, సో హియర్ జైంట్ ఫీల్స్ వెరీ సెల్ఫిష్. ఎవరు నా తోట రాకూడదని చాలా స్వార్థంగా జైంట్ ఫీల్ అవుతున్నాడు. చూడండి తన గార్డెన్ ఎలా ఉందో. పాపం ఆల్ ద చిల్డ్రన్ స్క్లాటర్డ్, అటు ఇటు చెదిరిపోయి భయంగా వెళ్ళిపోతున్నారు కదా, పరిగెడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ. చాలా కోపంగా పరిగెడుతూ ఉన్నారు కదా, చూస్తున్నారా మీరు చిల్డ్రన్? లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్ హియర్. జైంట్ కోపంగా ఉన్నాడు. తర్వాత పిల్లలందరూ చాలా బాధగా, చాలా టెన్షన్గా, చాలా భయంగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు కదా. సి, దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ జైంట్. జైంట్ అలాగా అంత స్వార్థంగా, అంత కోపంగా నా గార్డెన్ అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారనమాట. అండ్ తర్వాత పిల్లలందరూ వెళ్ళిపోతారు. తను బోర్డు పెట్టాడు కదా. ఇప్పుడు అందులో వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారు. వేర్ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ నౌ? దే ఆర్ బిసైడ్ ద వాల్. వాళ్ళు గోడ పక్క వచ్చేసారు కదా. నౌ ద టాల్ గర్ల్, ఆ ఉన్న గర్ల్స్లో పొడవాట అమ్మాయి మాట్లాడుతుంది. నౌ వీ హ్యావ్ నోవేర్ టు ప్లే. అయ్యో, వీ హ్యావ్ నో ప్లేస్ టు ప్లే. ఆడుకోవడానికి మన స్థలం ఎక్కడ లేదు కదా. నోవేర్, మనం ఎక్కడ ఆడుకోలేము. రోజు గార్డెన్లో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆడుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఎక్కడ ప్లేస్ లేదు అని ఒక టాల్ గర్ల్, ఆ పిల్లలందరిలో ఉన్న టాల్ గర్ల్ మాట్లాడుతుంది. అప్పుడు షార్ట్ బాయ్ మీన్స్ కొంచెం షార్ట్గా ఉన్నాయని, అంటే చిన్న పొట్టిగా ఉన్న అబ్బాయి. హియర్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ నోట్ డౌన్ చిల్డ్రన్. టాల్ ఇంటూ షార్ట్. టాల్కి వ్యతిరేక పదము షార్ట్. రాసుకోండి నోట్స్లో. మీరు ప్రతిదీ రాసుకోవాలమ్మా నోట్స్లో. ప్రతి మీనింగ్ నేను చెప్తూ ఉన్నాను, మీనింగ్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి, ఆపోజిట్ వర్డ్స్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. టాల్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ షార్ట్. సో టాల్ గర్ల్ ఏమంటుంది? వీ హ్యావ్ నో ప్లేస్ టు ప్లే. మనకు ఆడుకోవడానికి స్థలమే లేదు కదా ఆటకి అని అంటే, అప్పుడు షార్ట్ బాయ్, ఆళ్ళలో పొట్టి ఉన్న అబ్బాయి అంటాడు, వీ కెన్ ప్లే ఆన్ ద రోడ్. ఓకే, మన రోడ్ మీద ఆడుకుందాంలే, గార్డెన్లో వద్దులే అని షార్ట్ బాయ్ అంటాడు అనమాట. అప్పుడు స్క్వేర్ గర్ల్ మీన్స్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్క్వేర్? యాక్చువల్లీ మన స్క్వేర్ అనే పదం మ్యాథమెటిక్స్లో వస్తుంది కదా. స్క్వేర్ అంటే చదరము అని కదా. నాట్ హియర్ స్క్వేర్ మీన్స్ నాట్ చదరము. హియర్ స్క్వేర్ మీన్స్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ గర్ల్ అనమాట. అంటే కొంచెం ఓల్డ్ ఫ్యాషన్లో, అంటే కొంచెం మోడర్న్గా కాకుండా ఓల్డిష్గా ఉన్నాం అనమాట. ఓల్డ్ ఫ్యాషన్లో గర్ల్ అనమాట. ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ గర్ల్ ఏం మాట్లాడుతుంది? బట్ ద రోడ్ ఈజ్ వెరీ డస్టీ. అయ్యో, రోడ్డు చాలా మురిగ్గా ఉంటుంది కదా, డస్టీ దుమ్ముగా ఉంటుంది కదా రోడ్డు అని స్క్వేర్ గర్ల్ ఉంటుంది. అప్పుడు గ్రేస్ఫుల్ మీన్స్ హియర్, యాక్చువల్లీ గ్రేస్ఫుల్ మీన్స్ కైండ్నెస్. యాక్చువల్లీ హియర్ గ్రేస్ఫుల్ మీన్స్ మోడర్న్ గర్ల్, స్టైలిష్ గర్ల్. కల్చర్డ్, గ్రేస్ఫుల్ మీన్స్ కల్చర్డ్, స్టైలిష్. స్క్వేర్ ఆపోజిట్ వర్డ్ గ్రేస్ఫుల్. అండర్స్టాండ్? స్క్వేర్ మీన్స్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్, గ్రేస్ఫుల్ మీన్స్ మోడర్న్ ఆర్ కల్చర్డ్. గ్రేస్ఫుల్ గర్ల్ అంటుంది అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ హార్డ్ స్టోన్స్. అమ్మో, రోడ్డు మీద ఇంకా రాళ్ళు ఉంటాయి కదా. స్టోన్స్ అంటే రాళ్ళు, హార్డ్ అంటే గట్టి రాళ్ళు ఉంటాయి, చాలా బాధ ఉంటుంది. సో
డోంట్ ప్లే ఆన్ ద రోడ్ అని వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు అనమాట. అయ్యో మనకి జైంట్ మనం నెట్టేసింది కదా, ఎక్కడ ఆడుకుందాము, ఆటకి స్థలమే లేదని థర్డ్ గర్ల్ అంటే షార్ట్ బాయ్ ఏమంటాడమ్మా, వద్దులే మనం రోడ్డు మీద ఆడుకుందాము, బజార్లో ఆడుకుందాం అంటుంది అనమాట. అప్పుడు స్క్వేర్ గర్ల్ అంటే ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ గర్ల్ ఏమంటుంది, రోడ్ అంతా చాలా డస్టీగా దుమ్ముగా ఉంటుంది వద్దు అంటే, అప్పుడు ఫ్యాషన్ గర్ల్ అంటే స్టైలిష్ గర్ల్ ఏమంటుంది, వద్దొద్దు రోడ్డు చాలా ఫుల్ ఆఫ్ స్టోన్స్, రోడ్డు మీద చాలా రాళ్ళు ఉంటాయి, మన అన్ని చాలా నొప్పి వస్తుంది వద్దు అంటుంది అనమాట. దెన్ రౌండ్ బాయ్ అంటే ఇక్కడ కొంచెం స్టౌట్ ఉండే అబ్బాయి అనమాట. ఆ అబ్బాయి చెప్తున్నాడు, ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్, దట్ మీన్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్లే ఆన్ ద రోడ్, నాకు రోడ్డు మీద ఆడుకోవడం ఇష్టం లేదు, నేను రోడ్డు మీద ఆడుకోను అని చెప్తాడు అనమాట. అప్పుడు దెన్ వాట్ ఈస్ హియర్, అప్పుడు స్టైలిష్ గర్ల్ మాట్లాడుతుంది, లెట్స్ వాక్ అరౌండ్ ద వాల్ వెన్ అవర్ లెసన్స్ ఆర్ ఓవర్. సరేలే అట్లయితే లెసన్స్ ఆర్ ఓవర్ అంటే పాటలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అంటే స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత అర్థం ఇక్కడ మీనింగ్. ఓకేనమ్మా, లెట్స్ వాక్ అరౌండ్ ద వాల్ వెన్ అవర్ లెసన్స్ ఆర్ ఓవర్, అట్లీస్ట్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్ ఇన్సైడ్. సరేలే మనం తోటలో ఆడుకోలేము కానీ సరే క్లాసెస్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఆ గోడ చుట్టూ తిరుగుతూ మాట్లాడుకుందాం, ఆ తోటలో ఎలా ఆడుకున్నామో, అందమైన తోటలో ఎంత మంచిగా ఆట ఆడుకొని ఎంజాయ్ చేసామో అవన్నీ ముచ్చటించుకుంటూ మాట్లాడుకుందాంలే, సరేలే ఈ గోడ చుట్టూ తిరుగుదాము, ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు, మనము గార్డెన్ గురించి మాట్లాడుకుందాము అని స్టైలిష్ గర్ల్ మాట్లాడుతుంది. అర్థమవుతుందా చిల్డ్రన్? ఓకే అమ్మా, మీకు అర్థమైందా? ఏంటి పిల్లలందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు, పాపం జైంట్ నెట్టేసింది కదా అందుకని వాళ్ళందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు అనమాట, ఇలా చేద్దామని. ఏమో అర్థమవుతుందమ్మా? మీరు స్క్రీన్ మీద చూడండి రా నేను చెప్పేటప్పుడు, ఓకేనా? ఓకే, అప్పుడు మళ్ళీ థర్డ్ గర్ల్ మాట్లాడుతుంది, హౌ హ్యాపీ వి వర్ దేర్. అబ్బా అక్కడ ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నామో. ఎక్కడ? దేర్ మీన్స్ వేర్. హౌ హ్యాపీ వి వర్ దేర్ అంటే ఇన్ గార్డెన్. అబ్బా తోటలో ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నామో మనం. హీఈస్ వెరీ సెల్ఫిష్ జైంట్. అప్పుడు రౌండ్ బాయ్ అంటాడు, వెరీ సెల్ఫిష్ జైంట్. అబ్బా ఆ జైంట్ భలే స్వార్థము, నెట్టేసింది కదా మనల్ని అందరినీ బయటికి అని పిల్లలందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ద జైంట్ ఓపెన్స్ ఎ డోర్ ఇన్ ద వాల్ అండ్ షౌట్స్ ఎట్ ద చిల్డ్రన్. అప్పుడు పాపం పిల్లలు వెళ్ళిపోలేదు నాన్న, వాళ్ళు జైంట్ నెట్టేగానే అక్కడ బయటకు వచ్చేసారు కదా, ఆ గోడ దగ్గరే మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు. ఏమని? విస్పరింగ్. వాళ్ళు ఒకరికొకరు మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఎక్కడ ఆడుకుందాం, మన ప్లేస్ లేదు కదా అని వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉన్నారనమాట. అప్పుడు టౌన్ బాయ్, ఆ జైంట్ భలే స్వార్థంగా ఉంటుంది అని చెప్పగానే ద జైంట్ ఓపెన్స్ ద డోర్ ఇన్ ద వాల్ అండ్ షౌట్స్ ఎట్ ద చిల్డ్రన్. అప్పుడు జైంట్ వచ్చిందిరా. జైంట్ వచ్చేసి డోర్ని ఏం చేసింది? డోర్ ఓపెన్ చేసేసి గట్టిగా షౌటింగ్ ఎట్ ద చిల్డ్రన్. షౌట్స్ అంటే క్రై లౌడ్లీ. షౌట్ మీన్స్ క్రై లౌడ్లీ, గట్టిగా అరుస్తూ ఉంది. మై ఓన్ గార్డెన్ ఇస్ మై ఓన్ గార్డెన్, ఎనీ వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్, and I will allow nobody to play in but myself. ఏమంటుంది తెలుసా? నా గార్డెన్ నాది, నా ఇష్టం, నా తోట మీకు అర్థం కాలేదా? నా తోటలో నేను తప్ప వేరే వాళ్ళు ఎవ్వరు ఆడడానికి లేదు, నేను ఎవరిని ఎలో చేయను నా తోటలోకి అని మళ్ళా గట్టిగా మాట్లాడుతుంది. ఎవరు? జైంట్. ఒకసారి ఈ లైన్ వచ్చింది కదమ్మా, మళ్ళీ ఫస్ట్ అలా మాట్లాడుతుంది కదా, మళ్ళీ వచ్చి ఉంటుంది అనమాట. పాపం పిల్లలు వెళ్ళకుండా ఆ గార్డెన్ చాలా బాగా నచ్చింది వాళ్ళకి, చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశారు గార్డెన్లో. అందుకని దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండేసరికి మళ్ళీ జైంట్కి వాళ్ళ మాటలు వినబడి, అందుకని ఆ జైంట్ బయటకు వచ్చేసింది. వచ్చేయమంటుంది, నా తోట నా ఇష్టం, ఎవరి నా తోటలోకి నేను రానివ్వను, నా గార్డెన్, నేను తప్ప ఎవరు నా గార్డెన్లో ఉండడానికి కానీ ఆడుకోవడానికి కానీ నేను ఎలో చేయను, అనుమతించనని చెప్పేసి గట్టిగా అరిచిందనమాట. ద చిల్డ్రన్ స్కాటర్. స్కాటర్ మీన్స్ చెదిరిపోవడం అనమాట. మీరేం చేస్తారు? ఒక చోట కూర్చొని ఆడుతుంటారు కదమ్మా, కూర్చొని నుంచొని ఆడతారు కదా, ఎవరు నలవగానే చేస్తారు, వెళ్ళిపోతారు కదా, దాన్ని స్కాటర్ అంటే చెదిరిపోవడం అనమాట. స్కాటర్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ గ్యాదర్. చిల్డ్రన్ మీకు నేను చెప్పేటప్పుడు కొన్ని యాంటోనిమ్స్, ఆపోజిట్ వర్డ్స్, దట్ మీన్స్ వ్యతిరేక పదాలు చెప్తున్నాను, రాసుకోండి. టాల్కి షార్ట్, సాఫ్ట్ జెంటిల్, స్క్వేర్ గ్రేస్ఫుల్. హియర్ స్కాటర్. Look at the screen. Scatter means gather. Scatter అంటే చెదిరిపోవడం, గ్యాదర్ అంటే కలుసుకోవడం అనమాట, కలెక్ట్ అనమాట. సో స్కాటర్ ఇంటూ గ్యాదర్. అండర్స్టాండ్? ఓకే, నేను మీకు వొకాబులరీ కూడా ఇస్తున్నానమ్మా, రాసేటప్పుడు మీనింగ్స్ అన్నీ రాసుకోండి, సరేనా చిల్డ్రన్? దెన్ అప్పుడు మళ్ళీ ఓల్డ్ జైంట్
దెన్ ద స్ప్రింగ్ కేమ్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ దేర్ విల్ బి లిటిల్ బ్లోజమ్స్ అండ్ లిటిల్ బర్డ్స్. ఇప్పుడు ఓల్డ్ జైంట్ మాట్లాడుతుంది, మళ్ళీ అదే జైంట్ కదా, అంత మైండ్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఏమంటుంది, అబ్బా వసంత ఋతువు వచ్చేసింది, ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ దేర్ వర్ లిటిల్ బ్లోజమ్స్. అబ్బా అంత లిటిల్ బ్లోజమ్స్ అంటే పూలు అనమాట, పుష్పాలు. బ్లోజమ్స్ అంటే విచ్చిన పూలని బ్లోజమ్స్ అంటారు అనమాట. చిన్న చిన్న బడ్స్ అంటే మొగ్గలు, బ్లోజమ్స్ అంటే విచ్చిన పూలు. ఓకేమ్మా. అబ్బా ఎక్కడ చూసినా పూలని విచ్చుకొని ఉన్నాయి. లిటిల్ బర్డ్స్ చిన్న చిన్న పక్షులు, చిన్న చిన్న పుష్పాలు. అబ్బా స్ప్రింగ్ సీజన్ వచ్చేసింది. ఓన్లీ మై గార్డెన్ ఇట్ వాజ్ స్టిల్ వింటర్. అంత పూలు పూసే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఓల్డ్ జైంట్ సెల్ఫిష్ జైంట్ కదా మాట్లాడుతుంది. అన్ని చోట్ల స్ప్రింగ్ వచ్చింది, పూలు పూసాయి, మంచిగా బర్డ్స్ పాటలు పాడుతున్నాయి, ఫ్లవర్స్ అన్ని, చెట్ల నిండా ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఓన్లీ ఇన్ మై గార్డెన్ ఇట్ వాజ్ స్టిల్ వింటర్. నా తోటలో వింటర్ మాత్రమే, అంటే చలికాలమే ఉంది, అంటే పూలు పూయలేదనమాట. ఆ సీజన్ అట్లాగే వింటర్ సీజనే కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇంకా స్ప్రింగ్ సీజన్, ఆటమ్ సీజన్, ఇంకే సీజన్ రాలేదనమాట. అప్పుడు జైంట్ అనుకుంటుంది, ఒరే అంత దేశం అంతా మంచిగా పూలు పూస్తూ మంచిగా ఉంది కదా, నా గార్డెన్ ఏంటి వింటరే ఉంది. ద బర్డ్స్ డిడ్ నాట్ కమ్ టు సింగ్. పక్షులు పాడడానికి రాలేదు. అండ్ ద ట్రీస్ ఫర్గాట్ ద బ్లోజమ్స్. చెట్లు పూలు పూయడం మర్చిపోయాయి. ద పీపుల్ హూ వర్ ప్లీజ్డ్ బెస్ట్ వేర్ ద స్నో అండ్ ద ఫ్రాస్ట్. అందరికీ స్నో అన్న, ఫ్రాస్ట్ అంటే పొగమంచు, స్నో అంటే మంచు, స్నో అంటే మంచు, ఫ్రాస్ట్ అంటే పొగమంచు. మంచు పొగమంచు కూడా మా అందరికి భలే ఇష్టం కదా, చల్లదనము. అదంతా నా తోటలో రావటం లేదే. ఏంటి నా తోట మర్చిపోయింది, పూలు పూయడం మర్చిపోయింది, పక్షులు ఆడడం మర్చిపోయింది, పక్షులు మాట్లాడడం లేదు, పాటలు పాడలేదు. నా గార్డెన్లో ఇంకా వింటరే ఉంది, అంత మంచిగా ఫ్లవర్స్ పూస్తున్నాయి అని ఓల్డ్ జైంట్ మాట్లాడుకుంటుంది. అంటే సంథింగ్ చేంజ్ అక్కర్డ్ ఇన్ ద గార్డెన్. అంటే తోటలో ఏదో మార్పు సంభవించింది. అంటే ఓల్డ్ గార్డెన్ లాగా లేదు, ఫ్లవర్స్ పూస్తూ మంచిగా ప్లెజర్గా లేదు, గార్డెన్ ప్లెజెంట్గా లేదనమాట. సంథింగ్ చేంజ్ ఇస్ దేర్. ఏదో మా గార్డెన్లో చేంజ్ వచ్చిందనమాట. అది చెప్పుకుంటూ ఉంది జైంట్. అప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నౌ హౌ ఇస్ ద గార్డెన్? నో ఫ్లవర్స్, నో బర్డ్స్, ఓన్లీ వింటర్. దెన్ స్నో అండ్ ఫ్రోస్ట్. ఇప్పుడు స్నో అంటే మంచు, పొగమంచు. డూ యు నో వాట్ ఈజ్ మంచు, పొగమంచు? స్నో మీన్స్ జస్ట్ మంచు. పొగమంచు అంటే స్నోని కురుస్తూ ఉంటుంది, బాగా డార్క్, ఎక్కువ థిక్గా పడుతుంది కదా, దాన్ని పొగమంచు అంటే. ఎక్కువ ఇది ఫ్రాస్ట్. వీ కెన్ ఫైండ్ ద ఫ్రాస్ట్ ఇన్ ద మౌంటైన్స్. పర్వతాల్లో కనిపిస్తుంది ఫ్రాస్ట్ అనేది. ఓకేమ్మా. ఓకే, ఇవి రెండు మాట్లాడుకోండి. మీరు చెప్పేది క్యారెక్టర్స్ లెసన్లో ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో ఈ డ్రామాలో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. స్ప్రింగ్ హ్యాస్ ఫర్గాటెన్ ద గార్డెన్, సో నౌ వీ కెన్ లివ్ హియర్ ఆల్ ద ఇయర్ రౌండ్. ఇప్పుడు ఫ్రాస్ట్, స్నో మాట్లాడుకోండి. ఏంటంటే ఓకే, స్ప్రింగ్ తోటను ఈ గార్డెన్ని మర్చిపోయింది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మొత్తం మనమే ఉందాం చెట్ల మీద, ఇంకా వేరే ఈ గార్డెన్లో మనం ఒక్కడమే ఉందాం. అంటే మంచు, పొగమంచు అంటే మనమే ఉందాము. ఇంకా స్ప్రింగ్ మర్చిపోయింది తోటని. వాట్ అబౌట్ స్ప్రింగ్? వాట్ ఈస్ స్ప్రింగ్ సీజన్? హౌ ఈజ్ స్ప్రింగ్ సీజన్? ఎలా ఉంటుందమ్మా స్ప్రింగ్ సీజన్లో? వసంత ఋతువు అంటే చెట్లు చిగురించి పూలు పూస్తూ ఉంటాయి కదా, మంచిగా ఫ్లవర్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా. సో స్ప్రింగ్ సీజన్ అంటే అంటే తోటలో పూలు లేవు, బర్డ్స్ పాటలు లేదు, చెట్లు అన్నీ గ్రీనిష్గా లేవు. సో స్ప్రింగ్ సీజన్ అనేది గార్డెన్ని మర్చిపోయింది. ఫర్గాట్ మీన్స్ రిమెంబర్డ్. వ్యతిరేక పదం, ఆపోజిట్ వర్డ్ రిమెంబర్. ఫర్గాట్ అంటే మర్చిపోవడం. ఈ స్ప్రింగ్ సీజన్ తోటని మర్చిపోయింది, గార్డెన్ని మర్చిపోయింది. అంటే ఫ్లవర్స్ లేవు, గ్రీనిష్ ఉండగా లేదనమాట. కాబట్టి మనమే ఉందాం ఇంకా తోటలో, ఎప్పుడు మనమే మంచే తోటలో ఆల్వేస్ స్నో అండ్ ఫ్రాస్ట్ వాంటెడ్ టు స్టే దేర్ ఆల్ ద ఇయర్ మొత్తం మనమే ఉందాం, వేరే వాళ్ళు ఎవ్వరు వద్దు అని చెప్పుకుంటుంది అనమాట. అర్థమవుతుందమ్మా? ఓకే. దెన్ స్ప్రింగ్ హ్యాస్ ఫర్గాటెన్ దిస్ గార్డెన్. ఓకే. అప్పుడు జైంట్ అనుకుంటుంది, వినండమ్మా జైంట్ ఏం మాట్లాడుతుందో. సారీ, ఓల్డ్ జైంట్ మాట్లాడుతుంది. ద స్నో కవర్డ్ అప్ ద గ్రాస్ విత్ హర్ గ్రేట్ white cloak and the frost painted all the trees silver. Then they invited the north wind to stay with them. When he came, he was wrapped in the heavy fur. He rode all the day about the garden and rejoiced in blowing the chimney pots over. So ఇప్పుడు జైంట్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఓ ద స్నో కవర్డ్ అప్ ద గ్రాస్ విత్ హర్ గ్రేట్ వైట్ క్లాక్. అంటే ఈ పొగ, ఈ మంచు అనేది ద గ్రాస్, గడ్డి మొత్తాన్ని కప్పేసింది, తెల్లగా ఉందన్నమాట. వైట్ క్లాక్ అంటే ఒక షర్ట్, క్లాక్ మీన్స్ షర్ట్, స్లీవ్లెస్ షర్ట్, ఒక షర్ట్ లాగా కవర్ చేసేసింది గ్రాస్ని.
ఎవరు? మంచు. అండ్ ద ఫ్రాస్ట్ పెయింటెడ్ ఆల్ ఓవర్ ద ట్రీ సిల్వర్. ఈ పొగమంచు ఏమో చెట్లు మొత్తాన్ని తెల్ల కప్పేసింది, అంటే సిల్వర్ కలర్లో ఉన్నాయి చెట్లు మొత్తం. నో గ్రీనిష్ ఇన్ ద గార్డెన్. గార్డెన్లో గ్రీన్ కలరే లేదు, సిల్వర్ కలర్ వైటిష్గా ఉందన్నమాట. దెన్ దే ఇన్వైటెడ్ ద నార్త్ విండ్ టు స్టే విత్ దెమ్. ఇప్పుడు ఏం చేసినవి, మన ఇద్దరమే కాదు, నార్త్ విండ్ని, ఉత్తరపు గాలిని పిలుస్తాము అనుకుంటే అనమాట. నార్త్ విండ్ అంటే ఉత్తరపు గాలి. సో మోస్ట్లీ నార్త్ విండ్ ఇండికేట్స్ ద సైక్లోన్స్. నార్త్ విండ్ అంటే సైక్లోన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే తుఫాన్లు అవి రావడానికి నార్త్ విండ్, ఆ టైం నార్త్ విండ్ వస్తుంది. యాక్చువల్లీ మనకి ఈస్ట్ విండ్ అండ్ వెస్ట్ విండ్ వస్తుంది కదా, తూర్పు గాలి పడమట గాలి వస్తుంది. వెస్ట్ విండ్ వస్తే అట్మాస్ఫియర్ వెరీ హాట్. వెస్ట్ విండ్ వస్తే అట్మాస్ఫియర్ హాట్గా ఉంటుంది. నార్త్ విండ్ వస్తే ఈస్ట్ విండ్ వస్తే అట్మాస్ఫియరు చాలా కూల్గా ఉంటుందన్నమాట. బట్ హియర్ నార్త్ విండ్ మీన్స్ నార్త్ నుంచి విండ్ వస్తే దట్ విల్ బి వెరీ ఇండికేట్స్ ద సైక్లోన్. అది సైక్లోన్ని సూచిస్తుంది. అండర్స్టాండ్? అది సైక్లోన్ని సూచిస్తుంది. సో నార్త్ విండ్ అంటే సైక్లోన్ అనమాట. సైక్లోన్స్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఏమనుకుంటున్నాయి, స్నో అండ్ ఫ్రాస్ట్ ఏమనుకుంటున్నాయి, నార్త్ విండ్ పిలుస్తాం మన తోటలోకి అనుకుంటున్నాయి. Then when he came, he was wrapped with heavy furs. సో నార్త్ విండ్ వస్తే చక్కగా మొత్తం అంతా అన్ని ర్యాప్డ్ అంతే హెవీ ఫర్స్ అంత తోట అంతా ర్యాప్ అంటే కప్పేసిద్ది, ఆకులతో అన్నితో పాడు చేసేస్తుంది. హీ రోడ్ ఆల్ డే అబౌట్ ద గార్డెన్ అండ్ రిజాయిస్ ఇన్ బ్లోయింగ్ ద చిమ్నీ పాట్స్ ఓవర్. సో హీ అంటే ఇక్కడ హూ ఇస్ హీ హియర్? నార్త్ విండ్. నార్త్ విండ్ వస్తే తోట అంతా నా గార్డెన్ మొత్తం కప్పేస్తుంది. రోడ్ ఆల్ ద డే అబౌట్ ద గార్డెన్ అండ్ రిజాయిస్ ఇన్ ద బ్లోయింగ్ ద చిమ్నీ పార్ట్స్ ఓవర్. అంతేకాదు తోటంతా రోరింగ్ అంటే గట్టిగా అరిచేసి నా గార్డెన్ అంతా ఎంజాయ్ చేసి బాగా నా చిమ్నీ పార్ట్స్ అన్నీ పాడు చేసేస్తుంది. అంటే చిమ్నీ పార్ట్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ఏ లైటింగ్స్ అనమాట. అన్నీ పాడు చేస్తుంది, నా తోటంతా వచ్చేస్తుంది నార్త్ విండ్ గాలి అన్నీ బాగా. అంటే ఇంకా రెండు స్నో అండ్ ఫ్రాస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరిని ఇన్వైట్ చేశాయి? నార్త్ విండ్ ఇన్వైట్ చేస్తాయి. నార్త్ విండ్ మీన్స్ సైక్లోన్ విండ్ అనమాట. ఇంకా వస్తే ఎలా ఉంటుంది గార్డెన్ మీకు తెలుసు కదమ్మా, తుఫాన్ వస్తే నా తోట పాడైపోతుందని జైంట్ బాగా బాధపడుతూ ఉన్నాడు. అరే అంత మంచిగా ఉన్నాయి, అన్ని గార్డెన్స్ బాగున్నాయి, అంత ఊర్లో అన్ని గార్డెన్స్ బాగున్నాయి, నా గార్డెన్ ఇలా ఉంది, ఇంకా నార్త్ విండ్ వస్తుందంట, ఇప్పటికీ స్నో ఫ్రాస్టే ఉంటుంది గార్డెన్లో, గార్డెన్ అంతా వైటిష్గా ఉంది, నో గ్రీనరీ ఇన్ ద గార్డెన్ అని అంటూ ఉందన్నమాట. అప్పుడు నార్త్ విండ్ వచ్చేసింది. నార్త్ విండ్ మీన్స్ వాట్? సైక్లోన్ విండ్, తుఫాన్ గాలి వచ్చేసింది. దిస్ ఈజ్ ఎ డిలైట్ఫుల్ స్పాట్, వీ మస్ట్ ఆస్క్ ద హెయిల్ టు కమ్ ఆన్ విజిట్. ఇప్పుడు నార్త్ విండ్ వచ్చేసి మాట్లాడుతుంది. ఎవరితో మాట్లాడుతుంది? స్నోతో ఫ్రాస్ట్తో మాట్లాడుతుంది. ఏమని? డిలైట్ఫుల్ స్పాట్, అబ్బా ఇది ఎంత ప్లెజెంట్గా ఉందో ఈ ప్లేసు. వాట్ ఈజ్ డిలైట్ఫుల్ స్పాట్ హియర్? గార్డెన్. అబ్బా ఈ గార్డెన్ ఎంత ప్లెజెంట్గా ఉందో, ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందో, ఎంత హ్యాపీగా ఉందో. వి మస్ట్ ఆస్క్ ద హెయిల్ టు కమ్ ఆన్ ఏ విజిట్. మనము హెయిల్ పిలుస్తాము, ఒకసారి వచ్చి ఈ గార్డెన్లోకి వచ్చి చూసి వెళ్ళమని పిలుస్తాము అని నార్త్ విండ్ మాట్లాడుతుంది. హెయిల్ అంటే వడగళ్ళు. హెయిల్ అంటే ఏంటమ్మా? డూ యు నో వడగళ్ళు? ఎస్, ద స్మాల్ స్నో స్టోన్స్ కదా, చిన్న చిన్న రాళ్ళలాగా స్నో మంచు గడ్డలాగా పడతాయి కదా వడగళ్ళు, అవి. ఇప్పుడు నార్త్ విండ్ వచ్చేసి అబ్బా ఈ ప్లేస్ భలే బాగుంది, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్నో ఫ్రాస్ట్ ఉన్నారు, నేను కూడా వచ్చాను కదా, మళ్ళీ మన ఫ్రెండ్ హెయిల్ ఉంది కదా వడగళ్ళు, దాన్ని పిలుస్తాము, ఒక్కసారి తోటలోకి రమ్మని చెప్దాము, ఎంత బాగుందో అని నార్త్ విండ్ మాట్లాడుతుంది. ఇంకా వడగళ్ళు పడితే తోటలో ఎలా ఉంటుందిరా గార్డెను చెప్పండి? ఏమవుతుంది గార్డెన్కి? అంత స్పాయిల్ అయిపోయింది కదా. ఒక్కసారి కనుక వడగళ్ళ వర్షం పడింది అనుకోండి, గార్డెన్ అంతా పాడైపోయింది కదా. చూడండి అప్పుడు ఓల్డ్ జైంట్, సో ద ఓల్డ్ హెయిల్ కేమ్, అమ్మ వడగళ్ళు వచ్చేసాయి తోటలోకి. ఎవ్రీడే ఫర్ 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. ఏం చేస్తా తెలుసా? హెయిర్ వస్తాడు, రోజు వస్తుంది, 3 hours వస్తాడు అనమాట. ర్యాటిల్ అంటే మూవింగ్ హియర్ అండ్ దేర్. ర్యాటిల్ మీన్స్ టక టక శబ్దాన్ని ర్యాటిల్ అంటారు అనమాట. టక టక శబ్దం చేసుకుంటూ
అంతే కదా, వడగళ్ళు పడితే ఎలా వస్తుంది సౌండ్ మీకు తెలుస్తుంది కదా, టకటక శబ్దం చేసుకుంటూ వస్తాయి అనమాట. వచ్చి రూఫ్ అంటే క్యాసల్ రూఫ్ మీద పడిపోతాయి అనమాట. అవన్నీ స్లేట్స్ మొక్కలు చెక్కలు అయిపోతాయి అనమాట. తన క్యాటల్ బిల్డింగ్ టాప్ అంతా. తర్వాత రౌండ్ అండ్ రౌండ్ గార్డెన్, ఆ తోటలో బాగా రౌండ్ అండ్ రౌండ్ అటు ఇటు తిరిగి తన ఇష్టాసారంగా 3 గంటలు హెయిల్ వచ్చి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసి తోటలో ఉంటుందన్నమాట. చూడండి 3 hours వడగళ్ళ వర్షం పడింది అనుకోండి, చెట్లన్నీ ఏమైపోతాయి. అలాగే ఈ క్యాసల్ కూడా పాడైపోతుంది కదా. హీ వాజ్ డ్రెస్డ్ ఇన్ గ్రే, ఈ తోట అంతా గ్రే కలర్లో అయిపోయింది. అండ్ హిజ్ బ్రీత్ వాజ్ లైక్ ఐస్. అమ్మ, ఇంకా తన శ్వాస అంతా ఐస్లా బిగబట్టేసుకున్నాడు అనమాట. ఐ సాట్ ఎట్ ద విండో అండ్ లుక్డ్ అవుట్ ఎట్ మై కోల్డ్ వైట్ గార్డెన్. ఇప్పుడు గార్డెన్ ఎలా ఉందమ్మా? హౌ నవ్ ద గార్డెన్స్ కలర్? తోట యొక్క రంగు ఎలా ఉంది? గార్డెన్ కలర్ వైట్ కలర్ కదా, స్నో కదా, మొత్తం స్నో అండ్ హెయిల్, మొత్తం వడగళ్ళతో స్నోతో ఉంది కదా. ఇంకా గార్డెన్ గ్రీన్ గార్డెన్ మొత్తం వైట్ గార్డెన్ లాగా అంత మంచుతో స్నోతో చల్లగా ఉంది. ఇక ఈ జైంటు ఆ విండో నుంచి చూస్తూ ఉన్నాడు. అరే, నా క్యాసల్ మీద ఈ వడగళ్ళు పడిపోయినాయి, అన్నీ చెక్కలుగా ఊడిపోతున్నాయి, చెట్లన్నీ పడిపోతున్నాయి, ఆకులన్నీ రాలిపోయినాయి, మరి గ్రీనిష్గా ఉండాల్సినటువంటి గార్డెను వైటిష్ అయిపోయిందని జైంటు అనుకుంటూ ఉన్నాడు అనమాట. చూస్తూ ఉన్నాడు. హీ వాజ్ లుకింగ్ త్రూ ద విండో నుంచి చూస్తూ ఉన్నాడు. ఐ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ వై ద స్ప్రింగ్ ఈజ్ ఆల్సో లేట్ ఇన్ కమింగ్. నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదే. ఇప్పుడు జైంట్ అంటే మళ్ళీ మంచి జైంట్ అనమాట. ఆయన అనుకుంటున్నాడు, అరే నాకు అర్థం కావట్లేదే, ఎందుకు స్ప్రింగ్ నా గార్డెన్లోకి రాలేదు? అందరి గార్డెన్లో ఉంది కదా, ఎందుకు నా స్ప్రింగ్ నా గార్డెన్లోకి రాలేదు? ఎందుకు స్ప్రింగ్ వచ్చి నా గార్డెన్ని గ్రీనిష్గా చేయలేదు? ఎందుకు ఫ్లవరిష్గా చేయలేదు? బ్లోజమ్స్ లేవే? ఐ హోప్ దేర్ విల్ బీ చేంజ్ ఇన్ ద వెదర్. ఒక వెదర్లో అంటే వెదర్ అంటే వాతావరణం, క్లైమేట్ కదా, క్లైమేట్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా, వెదర్ ఏమైనా మారిపోయిందా అని అనమాట అనుకుంటుంది జైంటు. ఏమైందో, స్ప్రింగ్ రాలేదు, వాతావరణం మారిపోయింది, అంత ఫ్రోస్ట్ స్నో హెయిలే ఉన్నాయే అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు అనమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద జైంట్ స్పీకింగ్స్. దెన్ ఓల్డ్ జైంట్, మళ్ళీ పాత జైంట్. ఓల్డ్ జైంట్ మీన్స్ హూ? సెల్ఫిష్ జైంట్. బట్ ద స్ప్రింగ్ నెవర్ కేమ్ నార్ ద సమ్మర్. అయ్యో, స్ప్రింగ్ రాదు, ఇంకా సమ్మర్ కూడా రాలేదు. ద ఆటమ్ గేవ్ గోల్డెన్ ఫ్రూట్ టు ఎవ్రీ గార్డెన్ బట్ మై గార్డెన్ షీ గేవ్ నన్. అరే, స్ప్రింగ్ రాలేదు, సమ్మర్ రాలేదు, ఆటమ్ ఏమో అందరికీ మంచి మంచి గోల్డెన్ కలర్లో ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఇచ్చేసింది, అన్ని తోటలకి. ఊర్లో ఉన్న గార్డెన్స్ అన్నీ గోల్డెన్ ఫ్రూట్స్తో ఉన్నాయి. నా గార్డెన్లో మాత్రం ఆటమ్ సీజన్ రాలేదు, ఒక్క ఫ్రూట్ కూడా నా గార్డెన్కి ఇవ్వలేదు, ఏంటో అని జైంట్ పాపం బాధపడుతూ ఉందన్నమాట. అగైన్ ఆటమ్, ఇప్పుడు ఆటమ్ మాట్లాడుతుంది. ఆటమ్ మీన్స్ వాట్? శరద్ ఋతువు కదా, చెట్లు ఆకులన్నీ రాలిపోతాయి కదా, రాలిపోయే కాలం అనమాట. ఆటమ్ ఏమంటుందంటే, హీఈస్ టూ సెల్ఫిష్. అబ్బా, ఇతను చాలా స్వార్థపరుడు. హూ ఈజ్ హీ హియర్? ద జైంట్. హూ ఈజ్ స్పీకింగ్ దిస్ లైన్? ఆటమ్. ఆటమ్ ఏమంటుంది? హీ ఈజ్ టూ సెల్ఫిష్ అంటే ద జైంట్ ఈజ్ టూ సెల్ఫిష్. అమ్మో, ఈ జైంట్ చాలా స్వార్థంగా ఉంది. ఓల్డ్ జైంట్. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ వింటర్ హియర్. ద నార్త్ విండ్, ద హెయిర్ అండ్ ద ఫ్రోస్ట్ అండ్ ద స్నో డాన్స్డ్ అబౌట్ త్రూ అవుట్ ద ట్రీస్. అబ్బో, నా తోటలో ఎప్పుడు వింటర్ సీజనే ఉంటుంది. నార్త్ విండ్ వస్తుంది, హెయిల్ వస్తుంది, ఫ్రాస్ట్ వస్తుంది, స్నోనే ఉంటుంది. ఇంకా చెట్ల మీద అవి ఆడుతూ ఉంటాయి, డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. నా తోటలో గ్రీనరీ ఉండదు, నా తోటలో గార్డెన్ ఫ్లవర్స్ ఉండవు, నా గార్డెన్లో ఫ్రూట్స్ ఉండవు. సో ఎప్పుడు వింటర్ సీజనే ఉంటుంది. అరే ఏమైపోయింది నా గార్డెన్కి అని ఓల్డ్ జైంటు చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాడు అనమాట. అర్థమవుతుందమ్మా? దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద reading 1. Understand, children? Reading 1. So children, this is all about the reading 1. Here we have to come to the close to the lesson. Picture పోయింది. Come to the lesson. Children, how many characters are there in the lesson? These are about the lesson. So the giant here, who is the giant? రాక్షసుడు కదమ్మా. ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఇన్ ద ఫస్ట్ లెసన్? రాక్షస్ క్యారెక్టర్ అంతా చాలా సెల్ఫిష్గా ఉన్నాడు, ఎవరిని గార్డెన్లోకి
రానివ్వలేదు. అందువల్ల గార్డెన్ ఎలా అయిపోయింది, చాలా స్వార్థంగా మారిపోయింది. నోబడీ allowed టు ప్లే ఇన్ ద గార్డెన్, ఓన్లీ. Okay, this is all about the lesson, children. Just you listen. So here the vocabulary here in the textbook, can note down the vocabulary, and also I have given the meanings for this and this about the lesson, the selfish giant part 1. సో సెల్ఫిష్ జైంట్ పార్ట్ 1లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మీకు చెప్పాను. జైంట్ యొక్క నేచర్ ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది. జైంట్ యొక్క సెల్ఫిష్ నేచర్, ఎవరిని తోటలో రానివ్వకుండా ఎవరిని ఎలో చేయలేదు కాబట్టి తనకున్న నష్టం ఏంటి మీకు అర్థమైంది కదా. హౌ జైంట్ గాట్ లాస్, ఎంత నష్టాన్ని అనుభవించిందో మాకు కనబడుతుంది కదా. తోటలోకి గ్రీనిష్ పోయింది, తన గార్డెన్లో ఫ్లవర్స్ లేవు, అంతా వింటర్ సీజనే ఉంది. ఫ్రోస్ట్, స్నో, హెయిల్, నార్త్ విండ్, ఆటమ్ సీజనే వచ్చేసింది కానీ స్ప్రింగ్ సీజన్ రాలేదు. ఆటమ్ స్ప్రింగ్ రెండు, ఆటమ్ అనేది ఫ్రూట్స్ ఇస్తుంది, స్ప్రింగ్ ఏమో ఫ్లవర్స్ ఇస్తుంది. స్ప్రింగ్, ఆటమ్ రెండు గార్డెన్ మర్చిపోయాయి. రిమైనింగ్ ఫ్రాస్ట్, స్నో, నార్త్ విండ్, హెయిల్ మాత్రమే ఆ గార్డెన్లో రోజు డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉన్నాయి అనమాట. తద్వారా గార్డెన్ అంతా వైటిష్ అయిపోయి తను పూర్తిగా గార్డెన్లో ప్లెజర్ లేదు. నో హ్యాపీ ఇన్ ద గార్డెన్, నో జాయ్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్, నో డిలైట్ఫుల్ ఇన్ ద గార్డెన్. Understand? That is all about the giant's character in the lesson. So children, you just understand the topic very well. మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో this is about the reading A part 1, that is the selfish giant part 1. Here are the questions here. Just write down the questions. What are the major character in the play? వాట్ ఆర్ ద మేజర్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద ప్లే? మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మా క్యారెక్టర్స్ కదా. ఈ నాటికలో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు? వై డూ యూ థింక్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ బీన్ నేమ్డ్ యాజ్ టాల్ గర్ల్, రౌండ్ బాయ్, స్క్వేర్ గర్ల్ ఎట్సెట్రా? ఇక్కడ చిల్డ్రన్ కొన్ని నేమ్స్ ఇచ్చాడు కదమ్మా. చిల్డ్రన్కి ఏం నేమ్ ఇచ్చాడు? టాల్ గర్ల్, రౌండ్ బాయ్, స్క్వేర్ గర్ల్, గ్రేస్ఫుల్ గర్ల్ అన్నారు కదా. అలా ఎందుకు ఇచ్చారో మీరు హ్యావ్ టు ఆన్సర్. Who are the two giants in the play? Two giants ever in the play. Not ఈ ప్లేలో, ఈ డ్రామాలో two giants ఎవరు? How can you say that the giant is selfish? It's a very important question. How can you say that the giant is selfish? Giant selfish అని మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతారు? These are the 4 questions for homework. For the next class, we have on Monday again. On Monday, we will have the next class. For the next class, we will discuss part 2, the selfish giant, that is be reading. Before that, you have to answer these 4 questions. Understand, children? That is all about the reading A. Okay? Bye, children. Thank you for listening. Okay? Thank you. Happy learning. Okay. See you. Stay home. Stay safe. Good.